ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز صدر اجلاس، اسٹیج پہ جلوہ افروز موقر اکابر علماء کرام. بھائی آپریٹر صاحب ذرا آواز جیسے پہلے تھی ویسے ہی کر دیجیے، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، آواز بڑھا دیجیے. ہمارے اسٹیج پہ اس وقت ملک ہندوستان کے بہت عظیم خطیب، عظیم شخصیت، مورخ زمان حضرت علامہ مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. حضرت والا ہی کا خطاب چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ ہوگا. چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. صرف ایک بات عرض کروں گا اور پھر آپ سے درخواست کروں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. اسٹیج پہ اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں، بہت عظیم شخصیت، بے پناہ ذی استعداد، باکمال شخصیت حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ الحدیث ہیں، وہ ہماری اصلاح کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور موقر علماء تشریف رکھتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اب موقع نہیں کہ آپ کے سامنے میں تقریر کروں، چونکہ حضرت تشریف رکھتے ہیں اور حضرت کو جانا بھی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. آپ سے میری گزارش ہے، ایک بات میں عرض کروں گا، اسے آپ غور سے سن لیں. یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے ملک میں جہاں کہیں کوئی دینی جلسہ یا اجتماع منعقد ہوتا ہے تو ایک آواز پہ بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی جمع ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف جمع ہو جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف جمع ہو جانے سے بات نہیں بنے گی. اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ سرخروئی چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں تو اس ارادے کے ساتھ جلسوں میں شرکت کریں، اس ارادے کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں، اس ارادے کے ساتھ دینی مجلسوں میں شرکت کریں کہ اس اسٹیج سے علماء کرام جو پیغام دیں گے اس پہ ہم سب عمل کریں گے. اگر اس ارادے سے شرکت کریں گے تو یقیناً آپ کا جمع ہونا سب کے لیے، آپ کے لیے اور سب کے لیے مفید ہوگا. آپ کا ارادہ یہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. ماشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے کتنے حفاظ کرام کے موجود ہیں؟ 12 حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ باندھی گئی. ان حفاظ کرام کا مقام کیا ہے؟ ان حفاظ کرام کا مرتبہ کیا ہے؟ اور یہ دینی مدرسے جن مدرسوں میں زیر تعلیم رہ کر یہ بچے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیے ہیں، ان مدرسوں کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، ان مدرسوں کی ضرورت کیا ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ پیش کروں گا اور آپ سے میں درخواست ایک گزارش کروں گا. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. اکابر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں نے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سجاد رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے یہ واقعہ سنا.
جس کو میں آپ کے سامنے اس وقت نقل کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو میں اس لیے نقل کر رہا ہوں، آج کے اس جلسے میں مردوں کی جتنی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ خواتین اسلام کی تعداد ہے۔ ہماری ماں بہنیں اس جلسے کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ایک حافظ قرآن کو حافظ قرآن بنانے میں، ایک صاحب کمال کو صاحب کمال بنانے میں، ایک عالم دین کو عالم بنانے میں، ایک شخص کو باکمال بنانے میں ماں کا کتنا اہم کردار ہے اور اس میں مدرسے کا کتنا اہم کردار ہے، یہ دونوں پہلو اس واقعے سے اجاگر ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہ کروں، کسی موضوع کے اوپر کوئی گفتگو نہ کروں، بس ایک واقعہ عرض کر دو، شاید کہ آپ نے کہیں پہلے بھی سنا ہوگا، اور اس کے بعد میں گزارش کروں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی عمر 5 سال ہوئی، ان کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ غلط بچوں کی صحبت میں لگ جائے اور یہ بگڑ نہ جائے۔ ان کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک مدرسہ چلتا ہے، آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں داخل کر دیں، وہاں پر آپ کے بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت ہو جائے گی۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کے انگلی پکڑ کر کے اور اس مدرسے میں جاتی ہے اور داخلہ منظور کرواتی ہے۔ داخلہ منظور کروانے کے بعد جب واپس لوٹتی ہے تو مدرسے کے ذمہ دار سے، مدرسے کے استاد سے ایک گزارش کرتی ہے، توجہ سے سنیے، مدرسے کے ذمہ دار سے ایک گزارش کرتی ہے کہ آپ نے میرے بچے کا داخلہ لے لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے میرا بچہ آپ سے چھٹی لینے کے لیے آئے گا، اس کے والد نہیں ہے، جب اس بچے کو میری یاد ستائے گی تو آپ سے چھٹی مانگے گا، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ چھٹی نہ دیجیے گا۔ استاد نے تعجب سے پوچھا کب تک؟ کہا اس وقت تک چھٹی نہ دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک کہ میرا بچہ عالم دین نہ بن جائے، میں جو بنانا چاہتی ہوں جب تک کہ میرا بچہ اس لائق نہ بن جائے آپ میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے گا۔ کہا بڑی اچھی بات ہے۔ والدہ واپس چلی گئی، بچہ مدرسے میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ آخر مدرسے میں اور بھی بچے ہوتے ہیں، کبھی اس بچے کے والد، کبھی اس بچے کے والد، کبھی اس بچے کے بھائی، کوئی مٹھائی لا کر دے رہا ہے، کوئی پیسہ لا کر کے دے رہا ہے، آخر یہ بھی تو بچہ تھا۔ اسے اپنی والدہ کی یاد ستاتی ہمیشہ، کاش کہ میرے بھی والد ہوتے وہ بھی لا کر کے دیتے۔ ایک رات یہ سوئے، لیٹے تکیے کے اوپر سر ہے اور نیند نہیں آ رہی ہے، رات بھر کروٹ لیتے رہے، صبح درخواست لکھ کر کے استاد کی خدمت میں پہنچے، استاد محترم مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں اپنی ماں سے ملاقات کے لیے، والدہ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ استاد ایک طرف معصوم بچے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے، ماں کی بات یاد آ رہی ہے۔ ماں تو یہ کہہ کر گئی ہے کہ میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے گا۔ جتنے حفاظ کرام جن کے سروں پر ابھی دستار باندھی گئی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ آ کر کے اسٹیج پر بیٹھ جائیں۔ تمام حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ واپس اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ چنانچہ استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ استاد نے کہا بیٹا میں تم کو چھٹی ضرور دوں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں جو سبق تم کو دوں وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو، اگر سبق تم نے سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے اور نہیں سنایا تو تمہاری چھٹی نہیں۔ بچہ خوش ہو گیا، استاد نے کتاب میں نشان لگایا، بچہ خوشی خوشی وہاں سے اٹھا، درسگاہ میں گیا، کتاب محل پہ رکھا، کتاب کھولا، دیکھا کہ استاد نے جو سبق پہ نشان لگایا ہے اتنا زیادہ ہے کہ ایک دن میں یاد کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ بچے کے ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ والدہ کو بچپن سے یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا جب کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اللہ سے مانگنا۔ بچہ کتاب محل پہ رکھتا ہے اور اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے بار الہ استاد نے جو سبق دیا ہے اے اللہ اس کا یاد کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، لیکن اے اللہ
اگر تو چاہے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سبق یاد کرنا شروع کیا، سبق یاد ہو گیا۔ استاد کی خدمت پہ پہنچا اور کہا کہ استاد محترم سبق سن لیجئے۔ استاد نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا بیٹا سبق یاد ہو گیا؟ کہا ہاں یاد ہو گیا۔ کہا سناؤ۔ سنانا شروع کیا، ازبر سنا دیا، کہیں نہیں اٹکا۔ استاد اپنی انگلی دانت میں دبا کر رہ گئے۔ کہا چکے تھے کہ اگر سبق سنا دو تو چھٹی ہے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، تمہیں چھٹی ہے، ایک دن کی چھٹی ہے، اپنی والدہ سے ملاقات کر کے تم کل چل جائے۔ بچہ خوشی خوشی اچھلتا کودتا ہوا کہ 5 سال کی عمر ہی کیا ہے، کھیت کھلیان کے راستے کو طے کرتا ہوا گھر کے لیے بچہ روانہ ہوتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے، بچے کے دل میں یہ آرزو ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میری ماں مجھے گود میں اٹھا لے گی، میری ماں میری پیشانی کو چوم لے گی، میری ماں مجھے مٹھائی بھی دے گی، میری ماں مجھ کو کھانا بھی دے گی اور ڈھیر ساری دعائیں دے کر کے ماں مجھے رخصت بھی کرے گی۔ ان ساری آرزوؤں کے ساتھ بچہ گھر پہنچتا ہے، دروازے میں دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا امی جان، آپ کا لخت جگر، آپ کا جگر گوشہ، آپ کا نور نظر بایزید۔ اندر سے جواب ملا میرا بایزید؟ ارے میرا بایزید تو اس وقت میرا گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا، اس وقت آنے والا میرا بایزید نہیں۔ گھنٹوں بچہ دروازے پہ کھڑا رہا، روتا رہا، سسکتا رہا، ماں کی نظر شفقت پانے کے لیے ترستا رہا، لیکن یہ کہہ کر ماں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا بایزید اس وقت میرا گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا۔ بچہ سمجھ گیا کہ ماں نہیں چاہتی کہ میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو۔ بغیر والدہ سے ملے ہوئے بچہ واپس مدرسے میں آیا۔ جب مدرسے کے صحن کے اندر داخل ہوا، استاد کی نگاہ بچے کے اوپر پڑی۔ استاد نے دور سے پکارا بیٹا بایزید کیا تم گھر نہیں گئے؟ بایزید کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر آ گئی، دونوں آنکھیں آنسوؤں سے سرخ۔ استاد مدرسے میں بچے کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، بچے کی پرورش، بچے کی تربیت، بچے کی تعلیم میں باپ کا کردار ادا کرتا ہے۔ استاد نے بایزید کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تو تم کو چھٹی دے دی تھی، تم گھر نہیں گئے؟ روتے ہوئے بایزید نے سنایا استاد محترم میں گھر ضرور پہنچا، گھنٹوں دروازے پہ کھڑا رہا، ماں کی نظر شفقت پانے کے لیے میں ترستا رہا، لیکن ماں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا بایزید اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میری ماں نہیں چاہتی کہ میرا دھیان تعلیم سے تقسیم ہو۔ میں گھنٹوں دروازے پہ کھڑا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا اور اس کے بعد بغیر والدہ سے ملے ہوئے واپس مدرسے میں حاضر ہوئے۔ استاد نے اس کے بعد ایک سوال کیا، وہ سوال اور پھر بچے نے ایک عجیب بات استاد سے کہی، وہ ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اس کی وجہ سے تم ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں لوٹے؟ بچے نے کہا استاد محترم دل تو بہت رویا لیکن ناراض نہیں، والدہ سے ناراض نہیں ہوا۔ اس کے بعد بچے نے عجیب کہا استاد محترم آپ سے میری ایک گزارش ہے، آپ میرے حق میں 2 دعائیں فرما دیں، جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو میرے حق میں یہ 2 دعا فرما دیں۔ استاد نے کہا بیٹا بولو وہ کون سی دعا؟ کہا کہ استاد محترم پہلی دعا تو یہ فرما دیں کہ میری ماں مجھ کو جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں، میری ماں مجھ کو جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں۔ اور دوسری دعا یہ فرما دیں، ظاہر سی بات ہے حافظ بننے میں، عالم بننے میں 10 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، 15 سال بھی لگ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10-15 سال میں مدرسے میں پڑھنے میں مصروف رہوں، میری ماں دوسرے کے یہاں مزدوری کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی عمر وفا نہ کرے اور جب حافظ بن کر کے عالم بن کر کے گھر جاؤں میری ماں مجھ کو دیکھ نہ سکے۔ اس لیے دوسری دعا یہ فرما دے کہ اللہ میری ماں کی عمر میں اتنی برکت دے دے کہ جب میں حافظ بن کر کے عالم بن کر کے گھر جاؤں میری ماں مجھے دیکھ سکے۔ استاد نے کہا بیٹا میں ضرور تمہارے حق میں یہ 2 دعائیں کروں۔ جب بھی استاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ 2 دعائیں اس بچے کہتے ہیں۔ 16 سال گزر گئے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 21 سال ہوئی، ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کر کے استاد محترم لیٹے تھے، نیند آئی، خواب میں شہنشاہ لولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका खाब ने तशरीफ लाए और फरमाया कि सुनो, वो तुम्हारा शागिर्द जो तुम्हारी तरबियत में 16 साल से है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसकी विलायत का फैसला हो चुका है। माँ की दुआ उस बच्चे के हक में कबूल हो चुकी है, इसलिए अब उसे खुशखबरी भी सुना दो और छुट्टी भी दे दो। उस्ताद नींद से बेदार हुए, तलाश करने लगे बायजीद, देखा कि वो भी सामने नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज से फारिग हुए, उस्ताद ने पुकारा, बेटा बायजीद। बायजीद करीब आए, उस्ताद ने मुआनका किया, गले से लगाया। जब एक उस्ताद का शागिर्द बाकमाल होता है तो इसकी खुशी सबसे ज्यादा उस्ताद को होती है। उस्ताद ने बायजीद को अपने गले से लगाया, मुआनका किया, पेशानी को चूमा और चूम करके कहा कि बेटा आज तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे हाथ तक कबूल हो चुकी है। कहा बेटा अब जाओ खुशी खुशी, छुट्टी है, अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए जाओ। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल के बाद वही पुरानी यादें, वही पुरानी बातें, उन्हीं यादों के साथ 16 साल के बाद वही खेत खलियान के रास्ते को तय करता हुआ घर के लिए रवाना होते हैं। घर पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा अम्मी जान, आपका जिगर गोशा, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा बायजीद। फौरन माँ दरवाजा खोल देती है। ऐसा महसूस होता है कि माँ पहले से इस्तेक़बाल में खड़ी है। दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को मुकम्मल तक़वा और तहारत के साथ मुकम्मल अपने बेटे को देख करके, और माँ के दिल पर खुशी होती है। माँ अपने बेटे की तरफ बढ़ती है, बेटा माँ की तरफ बढ़ता है। माँ अपने बेटे के पेशानी को चूमती है और चूम कर कहती है, ऐ मेरे लल्ले जिगर, आज तुम्हारे बाप की वो मुराद पूरी हुई। जब तुम मेरे पेट में थे, तुम्हारे बाप ने ये मुराद मांगी थी कि अगर बेटा होगा तो मैं अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, अगर बेटा होगा तो मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। आज तुम्हारे बाप को न रहे, लेकिन तुम्हारे बाप के रूह को जरूर सुकून, तुम्हारे बाप के रूह को तस्कीर मिलेगी, सुकून मिलेगी, सुकून मिलेगा। ऐ मेरे लल्ले जिगर, आज मेरी वो तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। मैं जिस लायक तुम्हें देखना चाहती थी, अल्लाह ने उस लायक बनाया। मैं तुम्हारे लिए गरम खाना पेश करो, मुझे 2 मिनट का मौका दे दो। मैं पहले अल्लाह का सजदा शुक्र बजा लाऊं और फिर तुम्हारे लिए गरम खाना पेश करो। मुसल्ला बिछाती है और 2 रकात नमाज पढ़ती है, सजदा शुक्र बजा लाती है। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ को सर पे कबूलियत से बख्शा। ए अल्लाह, तूने मेरे बेटे को इस लायक बनाया जिस लायक में बनाना चाहती थी। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। ए मेरी माँ और बहनों, मैं इस वाक़ये को आपके लिए सुनाया और इसलिए सुनाया, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मेरी माँ ऐसी थी, जब मेरी माँ की तरबियत का अंदाज ये था, मेरी माँ की तहज्जुद अदा नहीं होती थी, तो बेटा बायजीद हुआ, बेटा ख्वाजा अजमेरी, बेटा निजामुद्दीन औलिया, बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, बेटा शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर। माफ कीजिएगा, आज वो माएँ नहीं रही। आज का हाल ये है, तहज्जुद तो दूर की बात है, हमारी माओ के फर्ज नमाज नहीं, आज फराइज का एहतमाम नहीं, सुन्नत का एहतमाम नहीं, तहज्जुद तो दूर की बात है, आज शरीयत का एहतमाम नहीं, पर्दे का एहतमाम नहीं, हया और तहफ्फुज़ के शरीयत के साथ आज हमारी जिंदगी नहीं। यही वजह है कि हमारे बेटों के अंदर वो कमाल नहीं। अभी पूरे मुल्क के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन इस्लाम बेदारी का सबूत पेश कर रही है और शरीयत मुखालिफ बिल के लिए खामोश एहतजाज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले जमीयत उलमा हिंद के हिदायत के मुताबिक और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिदायत के मुताबिक खामोश एहतजाज करके और ये बाबा करा रही है कि हम शरीयत के एक कानून पर अमल करना चाहते हैं। शरीयत का एक कानून हमें पसंद है। शरीयत के खिलाफ कोई बिल आ जाए, एक मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शरीयत के खिलाफ कोई कानून हो, एक मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुसलमान जिंदा है तो शरीयत के साथ है, नमाज के साथ है, जुमे के साथ है, शायर इस्लाम के साथ है, टोपी और ताली के साथ है। मुसलमान रहे और नमाज नहीं, जुमा नहीं, अजान नहीं, शरीयत शायर इस्लाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गुड्डा शहर में भी
थी। हजरत मौलाना यासीन साहब ने मुझे बताया 31 या 31 तारीख को इस सिलसिले में यहाँ के तमाम उलमा ने फैसला लिया है। औरतों के खामोश एहतजाजी जुलूस के लिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, आप उस जुलूस के अंदर खामोश एहतजाज में आप शिरकत करके और इस बात पर सबूत पेश कर दें कि हम शरीयत के एक कानून को पसंद करते हैं और शरीयत के खिलाफ कोई भी आ जाए तो हमारा ये दस्तूरी हक है, हमारा इस मुल्क का ये आइन हमें ये हक देता है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। और आपसे भी मैं कहूंगा आप ये तय करें कि शरीयत के ऊपर हम भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौजू पर मुझे बात करनी थी। इंशाअल्लाह 7-8 तारीख को मैं आपके इसी गांव में मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब के मदरसे के जलसे में मेरी हाजिरी होगी और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। वक्त नहीं है, ये 12 हुफ़ाज़े किराम हैं जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी गई है और ये आपका कदीम इदारा है दारुल रशीदिया, ये आपका कदीम इदारा है। मुझे याद है मैं तकरीबन 15 साल से इस मदरसे के जलसे में आता हूँ। 15 साल पहले भी इस जलसे में आया था यहाँ पर दारुल रानी भी, मैं 15 साल पहले भी इस मदरसे में आया और मुतअद्दिद बार मेरी हाजिरी हुई, आज भी हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस इलाके का मरकजी इदारा है, आपके ताउन से ये मदरसा चल रहा है। और यही मदरसा नहीं बल्कि मुल्क में जितने मदारिस चल रहे हैं वो कौम गरीब के, किसान, मजदूर और पसमानदा तबके के गाड़ी कमाई के पैसे से ये मदरसे चल रहे हैं। दिल्ली में हमारे एक साथी चंदा करने के लिए गए रमजान में, बड़ी हैरत हुई, एक रिक्शा चालक नंबर लगा करके चंदा दे रहा था। साथी ने कहा कि मेरा नंबर आखिर में आया, तो मैंने उनसे पूछा, सोचा आज मौका अच्छा है जरा पूछ लूं। मैंने पूछा कि ये बताइए ये पैसे आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या आपको कोई तकसीम करने के लिए देता है? रिक्शा चालक का जज्बा देखिए, उसने कहा कि मौलाना ये पैसे मैं अपनी कमाई में से, मेरा मामूल ये है महीने भर में रिक्शा चलाता हूँ, उसमें से 27 दिन जो मेरी आमदनी है उसको मैं उसके जरिए से मैं अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ, वो मेरा जरिए माश है। और 3 दिन जो मैं रिक्शा चलाता हूँ उसकी आमदनी को मैं महफूज करता हूँ। और रमजान में मैं उसी में से तमाम मेहमान रसूल के लिए जो उलमा तशरीफ लाते हैं मैं अदब से उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये मेरे लिए सादत की बात है जब एक रिक्शा चालक 27 दिन में से 3 दिन की कमाई को मेहमान रसूल के लिए दे सकता है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे बुजुर्गों, आप में से कोई मुलाजमत पेशा, आप में से कोई तिजारत पेशा, आप में से कोई और बड़े कारोबारी लाइन के लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक बच्चे का 1 साल का खर्च 7,000 रुपए, 7,200। मोहतमीम साहब सोचेंगे कि मौलाना अपनी तरफ से कैसे ऐलान कर दिया, मैं भी मदरसा चलाता हूँ। अदना खर्च बता रहा हूँ, एक बच्चे का माहाना खर्च 600 रुपए, 1 साल के 12 महीने का खर्च 7,200 रुपए। और एक बच्चा हाफिज कुरान अगर आप बनाना चाहते हैं तो 3 साल, औसत 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान होता है, तो 3 साल का खर्च 21,600 रुपए हुए। अगर आप में से कोई ऐसा जियाना मौजूद हो तो इस मजमे में खड़े होकर के ऐलान कर दे कि मौलाना दारुल उमरानी में ये जो 12 हुफ़ाज़ बने हैं इसमें से एक हाफिज कुरान का खर्चा मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह। 21,600 रुपए, सिर्फ 21,600। एक हाफिज कुरान का खर्चा, एक हाफिज कुरान का सरफा, एक हाफिज कुरान मेहमान रसूल के लिए है। कोई बड़े मजमे में जो हिम्मत जरा खड़े हो जाइए माशाअल्लाह, जरा देख ले लोग आपके चेहरे को माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हज की शहादत अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। अरे मास्टर शरीफ साहब, अल्लाह ने मुलाज़मत को हक अदा कर दिया, अल्लाह इनकी जात मुरादों को पूरी फरमाए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। एक हाफिज कुरान का खर्च उन्होंने दिया। लिख लीजिए मौलाना अब्दुल हकीम साहब का, आ जाइए आगे, मौलाना अब्दुल हकीम साहब आ जाइए। और दूसरे साहब खड़े हो जल्दी करें, चूंकि हजरत अल्लामा मौलाना कफीर अशरफ साहब मक़दसिल्लहुल मेरी ख्वाहिश थी कि हजरत से फैज़ हासिल करता, पूरे मुल्क में हजरत की तारीख लेने के लिए लोग परेशान
رہتے ہیں، حضرت اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حضرت کے خطاب سنیں تو جلدی اس عمل سے فارغ ہو جائے، اس لیے میں نے کوئی تقریر نہیں کی۔ بتائیے کون دوسرے صاحب ہیں؟ ماسٹر صاحب نے کہا ایک بچے کا خرچ ایک حافظ قرآن کا، کوئی دوسرے ہمت کرے ایک حافظ قرآن کا خرچ لکھوا دے، ایک حافظ قرآن کا خرچ دے دے۔ 21,000 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ بی پی ہائی ہو جائے، لو ہو جائے، شوگر بڑھ جائے، جانچ میں چلے جائیں گے 20,000 روپے۔ ارے مہمان رسول میں ہمارے پیسے لگ جائے، مہمان رسول میں ہمارے پیسے لگ جائے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ جن کے والدین مرحومین ہیں اپنے مرحومین کے طرف سے بھی حصہ لیں، آپ کے لیے بھی ذریعہ مغفرت اور آپ کے والدین کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ کھڑے ہو جائے، ہمت کرے، اتنا بڑا مجمع، اسٹیج پہ بھی لوگ، نیچے بھی لوگ ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، ہمت کر کے بولے کوئی ایک شخص آپ کھڑے ہو جائے، ایک آدمی صرف اور کھڑا ہو جائے، ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔ اکابر علماء تشریف رکھتے یہ دعا کر دیں گے، اتنے بڑے مجمع میں دعا اور پھر اس پر سب آمین کہیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ کہیے بھائی ہمت کیجئے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کہیں نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے؟ نام بتائیے، نام بتائیے، رومال کھول لیجئے، کیا نام ہے؟ ارے بھائی نام بتا، آ جائیے قریب، آ جائیے، آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آ رہے ہیں ہمارے ذمہ دار جی ڈاکٹر محمد مقیم صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا دے دے، کہہ دیجئے آمین۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے، کہہ دیجئے آمین۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت دے، کہیے آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے جذبہ ڈاکٹر صاحب کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر مقیم صاحب۔ اور کوئی تیسرے کھڑے ہو جائے، تیسرا شخص بھی کھڑا ہو جائے ہمت کر کے، تیسرا شخص کھڑا ہو جائے حافظ قرآن کا خرچ دینے کے لیے، کوئی تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے، کوئی جیالہ، کوئی با ہمت، ماشاءاللہ، اپنی امید ہے کہ ضرور کوئی اور ہمت کریں گے، رانی بھی کے ہو یا اور قرب و جوار میں ہو، بھٹا کے ہو اور کوئی قرب جوار میں ہو، بتائیں میں ہمت کرے کھڑا ہو جائے، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے، دو مجاہد تیار ہوئے، ماشاءاللہ، تیسرے تیار ہو جائے، آواز لگا دے، ہمت کر لیں حافظ قرآن کے لیے، مہمان رسول کے لیے، بتائیں بھائی ہمت کریں، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ہمارے ایک نوجوان آ گئے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا نام ہے جی؟ صغیر انصاری، جناب صغیر انصاری صاحب، کہاں کے ہیں؟ بلہارا، ان کے دو لڑکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ان کے بچے بھی حافظ قرآن ہوئے، دو بچے حافظ قرآن ہوئے، ماشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن ان کے سر پہ جو تاج ہوگا، انشاءاللہ علماء کرام وضاحت کریں گے، ان کا مقام بتائیں گے۔ اور انہوں نے ایک اور بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خرچ دینے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خدمت کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ 3 آدمی ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اور ہو جائے، 4 ہو جائے، بس ایک صاحب اور کھڑے ہو جائے، ایک صاحب اور کھڑے ہو جائے، صرف ایک آدمی ہو، ایک آدمی صرف اور کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ، ایک آدمی، 4 شخص ہو جائے، 4 شخص، 4 بڑی کتابیں، 4 شخص کھڑے ہو جائے، 3 تو ہو گئے، ایک اور کھڑے ہو جائے، ایک اور کھڑے ہو جائے، ایک صاحب کوئی ہمت کر لے، اتنے بڑے مجمع میں بڑی دعائیں کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے، سب لوگ دعائیں کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے، کوئی ایک آدمی ہمت کرے، انشاءاللہ آپ ہمت کریں گے، اللہ تعالیٰ دے دے، غائب سے اللہ انتظام کر دیں گے آپ کے لیے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے دینا۔ ایک آدمی اور کوئی ہمت کر دے، ایک آدمی اتنے بڑے مجمع سے گزارش کر رہا ہو، ذرا جذبے کا ثبوت پیش کریں، ماشاءاللہ، جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے وہ بھی ہمت کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ جائے ایک شخص کوئی مجمع میں سے آ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جائیے، قریب آ جائیے، قریب آ کر کے لکھوائے، آ جائے ایک شخص پورے مجمع میں سے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کس سے کام لے آپ سوچ نہیں سکتے، یہ دیکھیں آگے جی، کیا نام ہے مولانا مرتب صاحب؟ محمد لقمان انصاری راجپورہ، جناب محمد لقمان انصاری راجپورہ، ماشاءاللہ۔ ارے دعا کر دیجئے اللہ
लुकमान भाई को कबूल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कुर्बानी को कबूल कर ले, अल्लाह ताला इनके तमाम ख्वाहिश मुरादों को पूरी फरमाए, और जो अपने वालिदैन मरहूमीन की तरफ से दे रहे अल्लाह उनका मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। चलिए भाई, 4 आदमी ऐसे हुए जिन्होंने एक हाफ़िज़ कुरान का खर्च देने का इरादा किया। इंशाअल्लाह मोहतमीम साहब हजरत मौलाना यासीन साहब मक़दसिल्लहुल आली जो बड़ी मेहनत और काविश से इस जलसे को इन्होंने मुनक़्क़िद किया और मदरसे को संवारने में बड़ी मेहनत और काविश मौलाना हमारे यहाँ तशरीफ रखते। इंशाअल्लाह मौलाना से मिलकर ये चारों शख्स ये पैसे दे देंगे। अब मैं जरा आसान कर देता हूँ, कोई ये ना समझे कि मौलाना मेरे पास 21,000 नहीं थे तो मैं इस सआदत से महरूम रह गया। अरे भाई 21,000 3 साल का खर्च है, आप 3 साल का खर्च नहीं दे सकते, 1 साल का तो दे सकते हैं। 1 साल का खर्च क्या है? 7,000 रुपए, 7,000 रुपए। मैं तो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल लतीफ साहब कलम संभाल लीजिए, 1 साल वाले आप आएंगे नंबर लगा देंगे इंशाअल्लाह। एक साल के 12 बच्चे 12 आदमी आ जाए 1 साल का खर्च देने के लिए, सिर्फ 1 साल माशाअल्लाह मेहमान रसूल के लिए। आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। सलीमुद्दीन मुखिया जो रानी डी के हैं, ये ईसाले सवाब के लिए अपने वालिद सेक्रेटरी मुनीरुद्दीन मरहूम की ईसाले सवाब के लिए 10,000 रुपए देते हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और मुखिया जी को भी अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 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 10,000 रुपए ये साहब आए माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब हटियारी, मैं तो वक्त कम होने की वजह से जल्दी जल्दी कर रहा था। इन्होंने कहा मौलाना मायूस नहीं हो रहे, अभी 1 बच्चे का खर्च मैं दूंगा। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब लिखिए, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब 1 बच्चे का मुकम्मल खर्च। मोहम्मद इस्लाम साहब हटियारी, पहले उसको लिखिए, मोहम्मद इस्लाम साहब हटियारी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कहाँ है इस्लाम? माशाअल्लाह, ये देखिए नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम साहब हटियारी 1 बच्चे का। और नीचे कौन इन्होंने लिखवाया? मौलाना अब्दुल साहब मोहम्मद अख्तर डीलर। अख्तर डीलर कहाँ के हैं? रानी जी लिखिए, सुबह परेशानी होगी, एड्रेस लिखिए। अख्तर साहब डीलर, माशाअल्लाह डीलर साहब ने कितना? 1 साल का खर्च या 3 साल का? 1 साल का खर्च। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए। 12 लोग आ जाए, 12 साल का खर्च, जल्दी जल्दी आ जाए। 12 बच्चों का खर्च, 1 साल का खर्च दे दे। 3 साल का नहीं दे सकते, 1 साल का तो दे ही सकते हैं, आदमी दे सकता है। आज क्या है 7,000 की हैसियत, थोड़ी सी कोई परेशानी, घर से बाहर बाजार जाए, थोड़ी सी कुछ लेने के लिए 5-7 हज़ार खर्च हो जाते हैं। अगर हमारे पैसे से कोई बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए और मेहमान रसूल में लग जाए तो ये हमारे लिए सआदत की बात नहीं है। आइए जल्दी जल्दी कीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। 1-1 साल का खर्च के लिए आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए, जल्दी कीजिए जी, हिम्मत कर। माशाअल्लाह खड़े हो जाइए, देखेंगे आपको लोग। अरे नौजवान हो ऐसा। मोहम्मद इनामुल हक लिखिए, मरहूमीन की तरफ से, तमाम मरहूमीन की तरफ से कितना? 1 साल का खर्च लिखिए। इनामुल साहब कहाँ के हैं? रानी डी के, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। इनामुल भाई रानी डी के। ये देखिए हमारे एक और बुजुर्ग आ गए, एक और बुजुर्ग आए, नाम लिखिए, नसीर बनका, माशाअल्लाह ये तो बन गए, नसीम बनका, मोहम्मद नसीर साहब, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। 1 साल का खर्च लिखिए, नसीर साहब बनका, अल्लाह तबारक व तआला जो है कबूल फरमाए, अल्लाह बना दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बजाए डंका। हजरत की तकरीर मुसज्जल और मुकफ़्फ़ा होती है, माशाअल्लाह। हजरत ने कहा कि बनका का अल्लाह बजा दे, डंका दोनों जगह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। 1-1 बच्चे का खर्च, सिर्फ 1-1 बच्चे का 1 साल का खर्च, सिर्फ 1 साल का, 1 साल का खर्च। हिम्मत करें, अल्लाह कबूल फरमाए। 1 साल का खर्च कीजिए, ज्यादा नहीं, 1 साल का खर्च, सिर्फ 1 साल का खर्च, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए। कितने हो गए हमारा अब्दुल साहब? 4 हो गए,
अरे मुकम्मल कितने नाम हुए मौलाना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। 3 और आ जाए कम से कम। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम तादाद पूरी हो जाए 12 में 12, उसके बाद देखा जाएगा इंशाअल्लाह। 3 और आ जाए 1 साल वाले, 3 और आ जाइए 1 साल वाले, 3 सिर्फ 3 आ जाए बस, ज्यादा मैं नहीं बोला रहा, सिर्फ 3 आदमी हिम्मत कर ले। कोई नौजवान आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई हाजी साहब आ जाए, कोई मास्टर साहब आ जाए, माशाअल्लाह। माँ बहनों की तरफ से भी नाम आ सकता है। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आपकी तरफ से भी नाम आना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना यासीन साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हज़रत की खिदमत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह क्या जज्बा वालिदैन मरहूमीन की तरफ से दिए हैं। अरे दुआ कर दीजिए अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। कहिए आमीन। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मदरसे की खिदमत के लिए हज़रत मौलाना यासीन साहब को कबूल फरमाए। कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मदरसे के मोहतमीम हो तो ऐसे बढ़ बढ़ के खुद हिस्सा लिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए भाई मैंने आसान कर दिया, कोई बात नहीं है। माशाअल्लाह ये देखिए हमारे नौजवान आ गए माशाअल्लाह। ये 1 साल का खर्च करा अपनी बहन मरहुमा रोशन खातून मरहुमा, ये इनका नाम क्या नौजवान का? सद्दाम का नाम लिखिए, नाम लिख लीजिए तो भूल जाइएगा। सद्दाम बाबू अपनी बहन रोशन मरहुमा की तरफ से 1 साल का खर्च देंगे। दुआ कर दीजिए अल्लाह तबारक व तआला रोशन मरहुमा की कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। कह दीजिए आमीन। अल्लाह इनकी बहन की मग़फ़िरत फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह ताला इस नौजवान की कमाई में इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई ऐसा है, अगर कोई 7,000 नहीं दे सकते, कोई 21,000 नहीं दे सकते, इतना बड़ा मजमा है, 2-2 हजार दे सकते हैं। 2,000 वाले आ जाए। 2,100 लाल मोहम्मद मरू लिखिए 2,100। 2-2 हजार वाले आ जाए, सिर्फ 2-2 हजार वाले आ जाए, 2-2 हजार वाले आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जल्दी जल्दी कीजिए। 2-2 हजार बिल्कुल आसान। और जिनके जेब में जो है वो नकद भी डाल दे, 2,000 में से कोई नकद मिला कर दे दे, जो लिखवा रहे उसमें कुछ नकद भी दे। माशाअल्लाह ये लिखिए ये मरहूम के नाम से 2,000 मरहूम। और देने वाले का नाम लिखिए भाई। अरे भाई रिजाउल भाई का नाम लिखिए। मरहूम की नीयत कर लीजिए, नाम की जरूरत है, इंशाअल्लाह उन्हीं को सवाब मिलेगा। लेकिन देने वाले का नाम नहीं लिखिएगा तो मकान होगी। मोहम्मद शरफुद्दीन मरहूम के शरफुद्दीन मरहूम जी जहांगीर साहब माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। नाम लिखिए मौलाना साहब, नाम लिखिए, नाम मत भूलिए। अब्दुल शकूर कासमी, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, अब्दुल शकूरी नाम है ना कासमी। माशाअल्लाह कासमी हो तो ऐसा 3,000 रुपए मौलाना ने दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब कासमी मद्दज़िल अली ने 3,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह एक आलिम दीन के ये बरकत के पैसे माशाअल्लाह। मौलाना महमूद साहब की तरफ से 2,000 अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी कीजिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए 5 मिनट सिर्फ मैं मौका दे रहा हूँ। आराम ऐलान है 2,000 1,500। मैं तो यही कहूंगा 10 बस्ता आपसे अदब से गुजारिश करूंगा, पूरे मजमे में कोई एक शख्स ऐसा ना हो जो इसमें हिस्सा ना ले। अगर आपके पास 1,000 है तो 1,000, 500 है तो 500, 100 है तो 100, 50 रुपए है तो 50 रुपए। अरे मेरे भाइयों, हर एक के जेब में 10 रुपए तो जरूर है। आप अल्लाह कमियत में कैफियत देखता है, अल्लाह तो इखलास देखता है। आप कह सकेंगे कल क़यामत के दिन है बारे अल्लाह मेरे पास देने के लिए 10,000 नहीं थे, मेरे जेब में 10 रुपए पड़े थे, अल्लाह मेहमान रसूल के लिए आवाज लगाई गई, मैंने 10 रुपए लाकर रुमाल में डाल दिया। आ जाइए पूरा मजमा, खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। जनाब मोहम्मद कासिम साहब कहाँ के कंडा पानी वाले, अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। लीजिए पैसा पकड़िए, जल्दी जल्दी जरा करीब आ जाइए मौलाना, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, नाम पूछिए।
عبد المعین قاسمی جمنی پہاڑ پر ماشاءاللہ حضرت مولانا عبد المعین صاحب قاسمی مدد اللہ علی مولانا عبد الرحیم صاحب یہ لکھیں یہ پرچی رکھیے جو نہیں لکھ پا رہے وہاں رکھیے بعد میں لکھ لیجیے مولانا عبد المعین صاحب رخسانہ مرحوم اچھا سنیے میرا اندازہ تجربہ یہ ہے مردوں سے زیادہ عورتیں حصہ دیتی آپ بچوں کو بھیجیے نا بہنوں کی طرف بچوں کو بھیجیے اے میری ماں اور بہنوں اگر آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے گلے میں ہار کھول کے ڈال دیجئے آپ کے پاؤں میں پازیب ہے آپ کے ہاتھ میں کنگن ہے آپ کے ناک میں نت ہے آپ کے کان میں پھول ہے آپ مہمان رسول کے لیے ڈال دیجئے ماشاءاللہ مولانا عبداللہ قاسمی صاحب اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ یہاں تو قاسمیوں کا بھرمار ہے اللہ قبول فرمائے دو بچے میں میری ماں بہنوں کی طرف جا رہی ہیں مولانا عبدالستار صاحب قاسمی مدد اللہ علی ماشاءاللہ 200 روپے مولانا عبدالستار صاحب مدد اللہ علی مولانا بدر الدین صاحب قاسمی 500 روپے ماشاءاللہ حضرت علامہ کفیر اشرف صاحب ماشاءاللہ مورخ زمان جنہیں پیام انسانیت کا ایوان ملا ہے میں جانتا ہوں حضرت علامہ کو جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو حضرت مولانا علامہ جو ہے پڑھ کر کے پیسے